चलो नेक्स्ट दाखलो है स्वाध्यायનો 11.22। एक पदार्थ 5 मिनिट में 80 થી 50 डिग्री सुधी ठंडो पड़े है। तो चलो पहला आपने आप्યું છે 80 डिग्री सेल्सियस थी 50 डिग्री सेल्सियस पदार्थનું तापमान थाय છે। तो चलो आपने हमणां कीधुं कि भाई डेल्टा टी आपणे गोतवा पड़े। तो 80 - 50 एटले 30 सेल्सियस डिग्री डेल्टा टी थी गया। बीजू सरेराश गोती लेवानुं 80 + 50 / 2 एटले ए थई जशे 80 + 50 / 2 करशो एटले तमने 65 डिग्री सेल्सियस मळशे। समय आप्यो छे 5 मिनिटनो, डेल्टा टी बराबर 5 मिनिट। तो 60 થી 50 सुधी ठंडो पड़वा माटे केटलो समय लागे? चलो बीजो पोर्शन लेवानो छे 60 डिग्री सेल्सियस थी 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी एटले 60 - 30 एटले थई जशे 30 सेल्सियस डिग्री अने सरेराश आवशे 60 + 30 / 2 एटले थई जशे 45 डिग्री सेल्सियस। बराबर थई जशे 45 डिग्री सेल्सियस। अने डेल्टा टी आपणे मेळववानुं छे। परिसरनुं तापमान एटले टीएस आप्या छे 20 डिग्री सेल्सियस। तो सूत्र तमने कीधुं ज। चलो तो हवे डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इक्वल टू -k टी - टीएस। चलो पहला में डेल्टा टी एटले 30 आ 5 बराबर -k माफ करजो अहींया जराक आपणे 50 - 80 थशे। बराबर सेम अहींया अंत माइनस प्रारंभ थशे ने एटले 30 - 60 एटले अहींया माइनस आवशे बंने एटले आ माइनस थशे। बराबर -30/5 इक्वल टू -k टी बराबर 65 - टीएस एटले आ थई जशे अहींया k बराबर 30/5 અને टीएस जे छे મૂકવાના છે 20 એટલે 65 - 20 એટલે 45। तो फाइनल अहींया k आवशे 6/45 SI। चलो सेम हवे बीजो पोर्शन आना माटे सेम सूत्र कि डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इक्वल टू -k टी - टीएस। चलो आमा डेल्टा टी एटले -30 डेल्टा टी आपणे गोतवाना -k एटले 6/45 आपणे मळ्या। टी तो 45 - 20 तो डेल्टा टी ने करता बनावशो एटले 30 × 45/6 गुणिया त्यां थी जशे 25 45 - 20 तो डेल्टा टी बराबर 9 मिनिट। तो केल्क्युलेशन पूरुं करशो एटले तमने फाइनल जवाब मळशे। ओके तो आगळना सेशन में जे दाखलो गणी गया ते ने आ दाखलो बने सेम ज छे एटले तमने एक ज सूत्रना बे दाखला आप्या छे। ओके नेक्स्ट है CO2 माटे P विथ T फेजर डायग्राम। P एटले दबाण, T एटले तापमान। तो CO2 माटे अलग अलग दबाणे अलग अलग तापमाने बराबर वायु जे पदार्थ है एमां घन प्रवाही के वायुमांथी केवी अवस्थाओ हशे एने रजू करतो जे आखो डायग्राम आवे एने फेजर डायग्राम कहेवाय। तो हवे जे नेक्स्ट दाखलो तमने आप्यो छे एना माटे आपणे CO2 माटेनो फेजर डायग्राम तमने आपवो पड़े। जे आपणी चोपड़ीमां बराबर त्रिबिंदु करीने एक ब्लू कलरनुं पानुं छे एमां ए तमने आलेख दोरेलो छे। CO2 माटे पण छे अने पाणी माटे पण छे। तो आपणे CO2 माटे लेवानो छे। आखो आलेख तमने आप्यो छे। बराबर चलो आ विभाग एवो छे कि आ तापमाने अने आ विभागमांना दबाणोए ते वायु अवस्था धरावे। आ विभाग छे एमां प्रवाही अवस्थामां होय, अहींया घन अवस्थामां होय। आ जे रेखा छे तो कि आ रेखा परना तापमान के दबाण माटे एमां घन अने प्रवाही बंने साथे होय। आ रेखा परना तापमान ने दबाण माटे प्रवाही अने वायु बंने अवस्थाओ साथे होय अने आ रेखा माटे घन अने वायु बंने अवस्थाओ साथे होय। तो अहींया त्रणेय भेगा थशे तो अहींया त्रणेय अवस्थाओ घन प्रवाही अने वायु त्रणेय अवस्थाओ एक साथे सहअस्तित्व धरावे छे। मैं वधारे डिटेलमां तमे JEE मां भणशो। तो हवे आ आलेखने आधारे आपणे केटलाक प्रश्नो आप्या छे अने आपणे जवाब लखवाना छे। तो चलो पहेलो प्रश्न छे कया तापमाने अने दबाणे CO2 ना घन प्रवाही अने वायु अवस्थाओ संतुलित स्थितिमां सहअस्तित्वमां हशे। એટલે ઘન પ્રવાહી ને વાયુ ત્રણેય કયા તાપમાને અને કયા દબાણે હશે? તો આપણે કીધું જ હમણાં
કે આ બિંદુ એવું છે કે જેની ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય અવસ્થાઓ સાથે હોય તો તાપમાન છે -56.6 -56.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને જે દબાણ આવશે ત્યાં દબાણ છે 5.11 atm. બરાબર. ચલો બીજો પ્રશ્ન છે, દબાણના ઘટાડા સાથે CO2 ના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ પર શું અસર થશે? ચલો CO2 ની કોઈ પણ પદાર્થમાં દબાણનો ઘટાડો કરો એટલે ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ બંને જે છે એ ઘટે જ છે. કોઈ પણ પદાર્થ હોય તમે દબાણ ઘટાડશો એટલે એનું ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ છે એમાં ઘટાડો જ થાય. CO2 માટે ક્રાંતિક તાપમાન અને દબાણ શું છે, તેનું મહત્વ શું છે? ચલો હવે ક્રાંતિક તાપમાન કોને કહેવાય, ક્રાંતિક દબાણ કોને કહેવાય? તો સમજો કે આજે આ C બિંદુ છે ને અહીંયા, ત્યાં તાપમાન કેટલું છે 31.1 અને દબાણ કેટલું છે 73 atm. બરાબર. તો આ બિંદુ જે છે ત્યાંથી પછી આગળ તમે તાપમાન ગમે એટલું વધારો, જો અહીંયા લિમિટ આવી ગઈ, એની આગળ આલેખ છે જ નહીં. બરાબર. એટલે ગમે એટલું તાપમાન વધારો કે ગમે એટલું દબાણ ઘટાડો પણ આલેખ જે છે એમાં CO2 છે એ પ્રવાહીકરણ પામતો જ નથી. લિમિટેડ છેલ્લો પોર્શન આવી ગયો, હવે એ પ્રવાહીકરણ થતું નથી. એ ગમે એટલું ઊંચું તાપમાન લઈ જાઓ કે પછી ગમે એટલું દબાણ તમે ઘટાડતા જાઓ પણ પ્રવાહીકરણ થતું નથી. એ જે છેલ્લો પોઈન્ટ આવે ને એને ક્રાંતિક તાપમાન ને દબાણ કહેવાય. બરાબર. તો એનું મહત્વ શું? તો કે આપણે ત્યાંથી જ ખબર પડે કે એવું કયું તાપમાન ને કયું દબાણ છે કે એ તાપમાન ને દબાણથી ઓછું દબાણ કરો કે તાપમાન વધારો એનું પ્રવાહીકરણ થતું નથી. એનું મહત્વ છે, આપણે તાપમાન અને દબાણ ઉપરથી જાણી શકીએ. ડી છે -70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને 1 વાતાવરણના દબાણે. બરાબર. ચલો પહેલાં તો -70 એટલે આટલામાં આવશે, 56, 57, 58, 60 એ પ્રમાણે આમ વધતા જાય કે તો -70 એટલે આ પોર્શનમાં આવશે અને દબાણ 1 atm તો અહીંયા આપ્યું જ છે, તો એનો મતલબ કે આ બિંદુ આવશે એમાં. પછી -60 તાપમાન, ચલો -60 પણ આટલામાં જ આવશે અને 10 વાતાવરણ દબાણ, તો વાતાવરણ અહીંયા 5 છે તો એનો મતલબ કે આટલા પોર્શનમાં આવશે, આ અને આ, એટલે કે બિંદુ કદાચ અહીંયા આવશે. પછી 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન, તો બોલો આ પોર્શનમાં આવશે કારણ કે અહીંયા 20 છે, અહીંયા -56 છે એટલે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અહીંયા આ પોર્શનમાં આવે. અને 56 વાતાવરણનું દબાણ લઈએ તો 56 વાતાવરણનું દબાણ એટલે અહીંયા આવશે, આ લાઈન 56ની છે તો એનો મતલબ કે બિંદુ અહીંયા આવશે. CO2 ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ પૈકી કઈ અવસ્થામાં છે? ચલો પહેલામાં કયું આવ્યું? વાયુ. પહેલો જે છે એ બિંદુ વાયુ વિભાગમાં છે, બીજું બિંદુ છે એ ઘન વિભાગમાં છે અને ત્રીજું બિંદુ છે એ પ્રવાહી વિભાગમાં છે. બરાબર. તો આ રીતે આપણે આલેખ ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પહેલાં તો ક્રાંતિ તાપમાન ખબર પડી કે એ તાપમાન કરતાં ઊંચા તાપમાને અને નીચા દબાણે વાયુ જે છે CO2 છે એનું પ્રવાહીકરણ શક્ય નથી. બરાબર. તો ચલો એને કહેવામાં આવે ક્રાંતિ તાપમાન. તો આ તાપમાનથી ઊંચા તાપમાને ખૂબ બરાબર ઊંચું દબાણ અથવા નીચું દબાણ લગાડવા છતાં CO2 નું પ્રવાહીકરણ થશે નહીં. બરાબર. ચાલો તો ઊંચું દબાણ કરો અથવા તો નીચું દબાણ કરો. બરાબર. ઊંચું દબાણ કે ઊંચા તાપમાને હવે CO2 નું પ્રવાહીકરણ પોસિબલ નથી. એ દબાણને કહેવાય ક્રાંતિ તાપમાન અને ક્રાંતિ દબાણ. ટૂંકમાં હવે CO2 વાયુ અવસ્થામાં હોય એનું પ્રવાહીકરણ કયા તાપમાને કયા દબાણે પોસિબલ નથી, એ લિમિટિંગ નથી. ત્યાં સુધી પોસિબલ હોય પછી શક્ય નથી. એ ક્રાંતિ તાપમાન અને ક્રાંતિ દબાણ કહેવાય. ઓકે. ચલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 11.17. એ જ CO2 ના આલેખ ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે કે CO2 ના P વિરુદ્ધ T ફેઝ ડાયાગ્રામને આધારે, P વિરુદ્ધ T નો જે ફેઝ ડાયાગ્રામ છે બરાબર એને આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પેલું એક વાતાવરણના દબાણે અને -60 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને CO2 નું સમતાપી સંકોચન કરવામાં આવે છે. શું તે પ્રવાહી અવસ્થામાં જશે? ચલો એક વાતાવરણના દબાણે -60, તો એક વાતાવરણ એટલે અને -60 અહીંયા આવશે. બરાબર. એનું સમતાપી એટલે તાપમાન અચળ રાખવાનું અને સંકોચન ક્યારે થાય? દબાણ વધારો તો મતલબ કે આવી રેખા આવશે, તાપમાન અચળ રાખીને દબાણ વધારતા જ આવે એમ, એટલે આ રેખા આપણને મળે. તો શું થશે એમ કીધું તો કે પ્રવાહી અવસ્થામાં જશે તો કે નહીં જાય, જો સીધું વાયુમાંથી ક્યાં? ઘનમાં. તો ના, બાષ્પ સીધી ઘનમાં ઠારણ પામે. બીજું, CO2 નું દબાણ 4 વાતાવરણ જેટલું અચળ રાખવાનું. 4 વાતાવરણ એટલે કે આ પોર્શન અચળ રાખીને તેનું ઓરડાના તાપમાન સુધી ઠારણ કરવામાં આવે તો શું થાય? ચલો ધારો કે અહીંયા 4 વાતાવરણ દબાણ હોય તો આ રેખા આવશે અને ઓરડાનું તાપમાન 27 એટલે અહીંયા આવશે. તો શું થશે એમ?
તો એ ઘનમાંથી સીધો શું થઈ જાય? વાયુમાંથી. પ્રવાહી સ્વરૂપમાંથી પસાર થયા વિના તે સીધું ઘન સ્વરૂપમાં ઠારણ પામે. બરાબર? એટલે કે ભાઈ વાયુમાંથી ઘન થાય અથવા ઘનમાંથી શું થાય? વાયુ થાય. તો વાતાવરણનું દબાણ જે છે એ અચળ રાખીએ તેને ઓરડાના તાપમાન સુધી ઠારણ કરવામાં આવે તો શું થાય? ઓરડાના તાપમાન સુધી લઈ જાવ તો જો ઘન હોય તો ઘનમાંથી સીધો શું થઈ જાય? વાયુ. બરાબર? એટલે આપણે અહીંયા એવું પણ લખી શકીએ તે સીધું, બરાબર, ઘનમાંથી, જો ઘન હોય તો ઘનમાંથી સીધું વાયુ બની જશે. ઘનમાંથી સીધો વાયુ બની જશે. એટલે તમે એમ પણ લઈ શકો કે સીધું ઘન સ્વરૂપમાં ઠારણ પામે છે. સી છે 10 વાતાવરણ દબાણ અને -65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન. ચલો 10 વાતાવરણ દબાણ એટલે કે અહીંયા આવશે, -65 એટલે અહીંયા આવશે. આપેલ જથ્થાના ઘન CO2 નું દબાણ અચળ રાખવાનું. એટલે જે આપણે દબાણ છે કેટલું કીધું આપણને? 10. તો ધારો કે આ 10 છે તો એ દબાણ અચળ રાખવાનું. અચળ દબાણ એટલે રેખા આવી થશે. -65 સુધી તાપમાન એટલે કે આ -65 એટલે કે આ થઈ ગયું -65. ધારો કે અહીંયા આવે છે. તાપમાને આપેલ જથ્થાના ઘન CO2 નું દબાણ અચળ રાખી ઓરડાના તાપમાને તેને ગરમ કરતા થતા ગુણાત્મક ફેરફારનું વર્ણન કરો. એટલે ઓરડાના તાપમાન સુધી, એટલે કે -65 જે છે ત્યાંથી ઓરડાના તાપમાન એટલે કે 27 એટલે કે અહીંયા લાવીએ. બરાબર? અહીંયાથી આપણે એને અહીંયા લાવીએ. તો ચલો શું થશે એમ? તો કે તે પ્રવાહી સ્થિતિમાં અને પછી બાષ્પમાં આવશે. ઘનમાંથી પ્રવાહી થાય, પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં આવશે. પ્રવાહી સ્થિતિમાં અને પછી બાષ્પ સ્થિતિમાં રૂપાંતરિત થશે. જ્યાં પીવીટી ડાયાગ્રામ પર 10 એટીએમના અચળ દબાણની સમક્ષિતિજ રેખા ઠારણ વક્ર અને બાષ્પાયન વક્રને છેદે, એટલે કે આ બિંદુ, આ ઠારણ વક્ર કહેવાય, આ બાષ્પાયન વક્ર કહેવાય. એ છેદે છે એમ, છેદે છે તે બિંદુઓ ઠારણ અને ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. એટલે કે આ બિંદુ જે છે એને ઠારણ બિંદુ કહેવામાં આવશે અને આ બિંદુ છે એને ઉત્કલન બિંદુ. એટલે કે 10 એટીએમ દબાણને, 10 એટીએમ દબાણે આ બિંદુ છે એ ઠારણ બિંદુ અને આ બિંદુ છે એ ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. પછી છે CO2 ને 70 °C સુધી ગરમ કરી સમતાપી સંકોચન કરવામાં. ચલો 70 તો આની ઉપર આવશે. હવે આની બહાર તો રેન્જ પોસિબલ જ નથી. બરાબર? સંકોચન કરવામાં, સંકોચન કરો દબાણ વધારો, 70 અને દબાણ વધારો તો જો દબાણ પણ, બરાબર, હવે આવતો જ નથી, ડેટા જ નથી આવતો. અવલોકન માટે તમે તેના કયા ગુણધર્મમાં ફેરફારની અપેક્ષા રાખશો? તો કે સીધી વાત છે, તે કોઈ સ્પષ્ટ રૂપાંતરણ પ્રવાહીમાં થવાનું દર્શાવશે નહીં. તમને કીધું ક્રાંતિ દબાણ અને ક્રાંતિ તાપમાનથી ઊંચા ડેટા છે, પરંતુ જેમ તેનું દબાણ વધે તેમ આદર્શ વાયુ વર્તણૂકથી વધુ ને વધુ અલગ પડશે. મતલબ કે આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણનું પણ એ પાલન કરતો બંધ થઈ જશે. આ જે ડેટા આપણે આલેખ દોર્યો છે એ આપણે આદર્શ વાયુને ધ્યાનમાં રાખીને બધા દોર્યા, એને સમીકરણને CO2 પાલન કરે એવી રીતે આપણે આ ડેટા લીધા હોય. બરાબર? પણ પછી એ ક્રાંતિ તાપમાનથી ઊંચું તાપમાન લઈ લો, દબાણ વધારતા જાઓ તો પછી એ આદર્શ વાયુ વર્તણૂક છે એનાથી શું થશે? ધીમે ધીમે શું થશે? કોઈ પણ વાયુ હોય તો ધીમે ધીમે એનાથી, બરાબર, વિમુક્ત થતો જશે, અલગ પડવા માંડી જશે. બરાબર? ચાલો, તો અહીંયા તમે આમ કીધું, અહીંયા તમને કીધું પ્રવાહી સ્વરૂપમાંથી પસાર થયા વિના તે સીધું ઘન સ્વરૂપમાં ઠારણ પામે છે. તો CO2 નું બી જરાક એક થોડુંક તમને અટપટું લાગે. 4 વાતાવરણ જેટલું દબાણ રાખવાનું છે, ઓરડાના તાપમાન સુધી ઠારણ કરવામાં આવે એટલે અચળ રાખ, ઓરડાના તાપમાન સુધી લઈ જાવે ને, બરાબર, તો એ ઘનમાંથી સીધો કેમાં થાય? વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે. એવું પણ તમે લખી શકો. બરાબર? ઘનમાંથી વાયુમાં, એક મિનિટ રાખીને તેનું ઓરડાના તાપમાન સુધી, ઓરડાના તાપમાનથી સુધી નથી, અહીંયા ભૂલ છે, તાપમાનથી ઠારણ કરવામાં આવે એટલે કે તાપમાન ઘટાડવામાં આવે, માફ કરજો, તાપમાન ઘટાડવામાં આવે એટલે એવું કીધું છે કે ઘન સ્વરૂપમાં ઠારણ પામે છે. બરાબર? ઓરડાના તાપમાનથી ઠારણ કરવામાં આવે, જરાક રકમમાં ભૂલ છે. ઓરડાના તાપમાનથી ઠારણ કરવામાં આવે, તાપમાન ઘટાડવામાં આવે તો એ શું થાય છે? અહીંયાથી 4 વાતાવરણ અહીંયાથી ઓરડાના તાપમાનથી ઠારણ કરવામાં આવે એટલે તે વાયુમાંથી સીધું ઘનમાં ઠારણ પામે છે. ઓકે, એટલે ત્યાં જરાક ભૂલ હતી. ચાલો, તો આટલો તમને આલેખ ઉપરથી આ 2 દાખલા તમને આપ્યા હતા. ચલો, નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 11.5. 2 આદર્શ વાયુ થર્મોમીટર A અને B માં અનુક્રમે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મળતા અવલોકનો નીચે મુજબ છે. ચલો, 2 થર્મોમીટર છે, વાયુ થર્મોમીટર છે. એમાં એકમાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થયો છે અને બીજામાં થયો છે ઉપયોગ, બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો. સોરી, માફ કરજો, એકમાં ઓક્સિજન અને બીજામાં હાઇડ્રોજનનો ઉપયોગ થયેલો છે. અને એના અવલોકનો આપ્યા છે કે ભાઈ પાણીનું ત્રિબિંદુમાં આપ્યું. ત્રિબિંદુ એટલે જ્યાં પ્રવાહીની ઘન, પાણી છે એની ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય અવસ્થાઓ એક સાથે સહઅસ્તિત્વ ધરાવે એને ત્રિબિંદુ કહેવાય. તો જે થર્મોમીટર A જે છે એમાં ત્રિબિંદુ આગળ દબાણ આટલું છે અને B માં દબાણ આટલું આપે છે. સલ્ફરનું સામાન્ય ગલન બિંદુમાં આપ્યું તો
તો થર્મોમીટર એમાં દબાણ આ દબાણે મળે છે ગલનબિંદુ અને બીમાં આ દબાણે મળે છે. સલ્ફરનું સામાન્ય ગલનબિંદુનું નિરપેક્ષ તાપમાન થર્મોમીટર એ અને બીના વાંચન મુજબ શું હશે? મતલબ કે આપણે સલ્ફરનું ગલનબિંદુ ગોતવાનું છે, બરાબર. થર્મોમીટર એનો ઉપયોગ કરો તો શું આવશે અને થર્મોમીટર બીનો ઉપયોગ કરો તો શું આવશે? તો ચલો પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ઉકેલથી. ઉકેલમાં પહેલાં એ લઈએ અને એમાં વાત કરશું પહેલાં થર્મોમીટર એ. તો ચલો એમાં T1 તો 273.16 કેલ્વિન. પાણીનું ત્રિબિંદુ જે છે એનું તાપમાન આટલું હોય. પાણીનું ત્રિબિંદુ છે એનું તાપમાન 273.16 કેલ્વિન હોય અને દબાણ ત્યારે કેટલું છે થર્મોમીટર એમાં 1.25 × 10⁵ પાસ્કલ. આપણે સલ્ફરનું ગલનબિંદુ તાપમાન T2 ગોતવાનું છે. દબાણ આપ્યું છે 1.797 × 10⁵ પાસ્કલ. તો ચલો આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ PV બરાબર μRT પરથી P proportional to T તો T proportional to P T2/T1 બરાબર P2/P1 તો T2 બરાબર T1 ગુણ્યા P2/P1. ચલો T1 273.16 ગુણ્યા P2 1.797 × 10⁵ ના છેદમાં P1 1.25 × 10⁵. તો ચલો આપણને T2 જે છે એ મળશે 392.69 કેલ્વિન. તો સલ્ફરનું ગલનબિંદુ થર્મોમીટર એમાંથી માપીએ તો આપણને આટલું મળે છે. ચલો સેમ આ જ રીતે હવે થર્મોમીટર બીનો ઉપયોગ કરવાનો. થર્મોમીટર બી તો એમાં T1 તો એ જ છે 273.16 કેલ્વિન, પણ થર્મોમીટર બી જે છે એમાં દબાણ 0.2 × 10⁵ પાસ્કલ. ચલો T2 આપણે મેળવવાના છે અને P2 દબાણ આપ્યું છે 0.287 × 10⁵ પાસ્કલ. ચલો સેમ ફરીથી એ જ PV બરાબર μRT પરથી P proportional to T તો T proportional to P તો T2/T1 બરાબર P2/P1 તો T2 બરાબર T1 ગુણ્યા P2/P1. T1 એ જ 273.16 ગુણ્યા P2 0.287 × 10⁵ ના છેદમાં P1 0.2 × 10⁵. તો ચલો આ તાપમાન તમને મળશે 391.98 કેલ્વિન. એટલે જે બીજું થર્મોમીટર છે એ સલ્ફરના ગલનબિંદુનું તાપમાન કેટલું હતું? 391.98. જ્યારે પહેલું જે છે થર્મોમીટર એ 392.69. તો ચલો તાપમાનો મળી ગયા. બીજું છે બી. થર્મોમીટર એ અને બીના જવાબમાં થોડો તફાવત હોવાનું કારણ તમારા મંતવ્ય મુજબ શું હોઈ શકે? જો તફાવત છે કે નહીં, બંને થર્મોમીટર બરાબર સલ્ફરનું ગલનબિંદુ કે જે નિશ્ચિત આંકડો હોય એ બંને થર્મોમીટર જવાબ કેવો આપે? અલગ અલગ આપે છે. તો આપણે કહેવાનું છે શું કામ? અને બંને વાંચનાંકો વચ્ચેની વિસંગતતા ઘટાડવા માટે આ પ્રયોગમાં કઈ પદ્ધતિ જરૂરી છે? કે આ વિસંગતતા ઘટાડવી હોય, એમાં ડિફરન્સ જે છે એ બહુ વધારે ફેરફાર જેની જગ્યાએ આપણે બંનેમાં લગભગ સરખા મૂલ્યો મળે એવું જો આપણે કરવું હોય તો શું કરશું એમ? તો જવાબ મેં લખ્યો છે ત્યાં વિસંગતતા ઉદ્ભવે છે. હવે આ વિસંગતતા ઉદ્ભવે છે એનું કારણ શું? તો કે હાઇડ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે એ આદર્શ વાયુ નથી, બરાબર. PV બરાબર μRT સમીકરણ કોના માટેનું છે? આદર્શ વાયુ અવસ્થા સમીકરણ છે. પણ હાઇડ્રોજન કે ઓક્સિજન એ કોઈ આદર્શ નથી, આદર્શ વાયુ નથી. એટલા માટે શું થાય છે? બંનેમાં વિસંગતતા ઉદ્ભવે છે, બરાબર. ચલો હવે આ વિસંગતતા ઘટાડવી તો શું? તો કે વિસંગતતા ઓછી કરવા માટે અવલોકનો નીચા દબાણે લેવા જોઈએ, બરાબર. આપણે ભણી ગયા છે નીચા દબાણે, બરાબર, ઊંચા તાપમાને વાયુ આદર્શ વાયુ તરીકે વર્તે. તો અવલોકનો છે નીચા દબાણે તમારે લેવા જોઈએ અને માપેલા તાપમાન વિરુદ્ધ વાયુના નિરપેક્ષ દબાણના આલેખને આગળ લંબાવીને દબાણ શૂન્ય તરફ ગતિ કરે તે લક્ષમાં તાપમાન મેળવવું જોઈએ. મતલબ કે કયું? તો કે આપણે જે આલેખ ભણી ગયા હતા તે P વિરુદ્ધ T નો જે આપણે આલેખ ભણી ગયા હતા એમાં દબાણ આપણે શું કરતું જવું પડે? ઘટાડતું જવું પડે અને પરિણામે પછી આપણને અહીંયા જે બિંદુ મળશે એને આધારે આલેખને ટૂંકમાં આલેખને આધારે આપણે બરાબર જવાબ લઈ શકીએ. આવી ગણતરીઓ ચાલે નહીં. તો વાયુના નિરપેક્ષ દબાણના આલેખને આગળ લંબાવીને દબાણ શૂન્ય તરફ ગતિ કરે. આ શૂન્ય તરફ ગતિ કરે દબાણ આમ લક્ષમાં તાપમાન મેળવવું જોઈએ કે ભાઈ આ 0 થાય. આ બિંદુ એવું છે કે જ્યાં દબાણ 0 થાય ત્યારે તાપમાન કેટલું, બરાબર. આ સંજોગોમાં વાયુ આદર્શ વાયુ વર્તણૂક તરફ જાય છે. એટલે કે આ સંજોગોમાં નીચા દબાણે
વાયુ જે છે એ આદર્શ વાયુ તરીકે વર્તે છે. એટલે આપણને આ બંને જે મૂલ્યો છે એમાં બહુ મોટો ફેરફાર આવતો નથી અને મૂલ્યો લગભગ સરખા મળે છે. બરાબર. ચાલો તો આવો આપણે દાખલો આપેલો છે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 11.6. 1 મીટર લાંબી સ્ટીલની પટ્ટીનું 27°C તાપમાને, ચલો 1 મીટર લાંબી આપણને સ્ટીલની પટ્ટી આપી છે, એનું 27°C તાપમાને ચોકસાઈપૂર્વક અંકન કર્યું છે. મતલબ કે 27°C તાપમાને 27°C તાપમાને પટ્ટીની લંબાઈ, એને હું L0 કહી દઉં. 1 મીટર મતલબ કે 100 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર. ગરમ દિવસે જ્યારે તાપમાન 45°C હોય ત્યારે સ્ટીલના એક સળિયાની લંબાઈ આ પટ્ટી વડે માપતા તે 63 સેમી મળે છે. મતલબ કે 45°C તાપમાને એક સળિયો છે ને લંબાઈ આ ફૂટપટ્ટીથી માપી, તો ફૂટપટ્ટી કેટલી લંબાઈ આપી? 63 સેન્ટીમીટર એમ. તો આ દિવસે સળિયાની વાસ્તવિક લંબાઈ શું હશે? બરાબર. ચલો હવે સમજો કે પહેલાં તો 27°C તાપમાને લંબાઈ 100 સેન્ટીમીટર છે, તો 45°C તાપમાને તો લંબાઈ બદલાઈ જશે આની. અરે પ્રશ્ન થશે કે નહીં? તો પહેલાં લંબાઈ ગોતી લઈએ. તો 45°C તાપમાને પટ્ટી ની લંબાઈ L બરાબર L0 વત્તા ડેલ્ટા L. પટ્ટીની લંબાઈ L બરાબર L0 વત્તા ડેલ્ટા L. તો L બરાબર L0 વત્તા આલ્ફા L L0 ડેલ્ટા T. તો L બરાબર, ચલો આ 100, આલ્ફા L આપણને અહીંયા આપ્યો છે 1.2 ગુણ્યા 10⁻5 ગુણ્યા 100 અને તાપમાનનો ફેરફાર 45 - 27, એટલે L બરાબર 100 વત્તા પેલું જે છે એ આખું થઈ જશે 2160 10⁻5 એટલે 100, 1 2 3 4 5 એટલે 0.02160, એટલે L બરાબર 100.02160 સેન્ટીમીટર. તો 45°C તાપમાને પટ્ટીની ખરેખર લંબાઈ કેટલી થઈ જશે? 100.021 સેન્ટીમીટર. આટલી લંબાઈ થશે. હવે સમજો કે પટ્ટી વડે માપ્યું તો લંબાઈ કેટલી મળી? 63 સેમી મળી. બરાબર. તો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલાં તો આટલા સેન્ટીમીટર લંબાઈ થઈ. બરાબર. તો 45°C તાપમાને પટ્ટીના એક ડિવિઝનની લંબાઈ બરાબર 100.0216 ભાગ્યા 100 એટલે થઈ જશે 1.00216 સેન્ટીમીટર. સમજો આ ડિવિઝન એટલે શું? તો કે જે આપણે ફૂટપટ્ટી હોય આ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 બરાબર, 0 પછી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એટલે આ 1 સેન્ટીમીટર થયું આટલું. તો આટલું જે 1 સેન્ટીમીટર હતું, બરાબર, 1 સેન્ટીમીટર એટલે કે એક ડિવિઝન. હવે ખરેખર ડિવિઝન એટલે આટલું કહેવાય, બે કાપાઓ વચ્ચેનું અંતર એને ડિવિઝન કહેવાય. બે કાપા વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ આવશે તે. પણ આપણે મેં શું કર્યું છે કે 1 સેમી એટલે એક ડિવિઝન મેં કીધું. 1 સેમી એટલે કેટલા ડિવિઝન? 1. તો 100.02160 સેન્ટીમીટર છે. બરાબર. તો એક ડિવિઝનની લંબાઈ એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર ખરેખર કેટલા સેન્ટીમીટરનો થઈ ગયો? તો કે જે ખરેખર 1 સેન્ટીમીટર હતો એ હવે તાપમાને કારણે કેટલું બતાવશે? 1.00216 સેમી થાય. એટલે આટલું વધી ગયું એમ. બરાબર. 27°C તાપમાને જે 1 સેન્ટીમીટર હતો ને એ 45°C તાપમાને કંઈક અંતર વધી ગયું એમનું. બરાબર. હવે જો 45°C તાપમાને કેટલું બતાવે છે મીટર પટ્ટી? 63 સેમી, એટલે કે 63 ડિવિઝન બતાવે છે. ચાલો હવે તો આપણે આવું લખી શકીએ કે હવે બરાબર 45°C તાપમાને સળિયાની લંબાઈ 63 સેન્ટીમીટર છે. તો એક ડિવિઝન એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1.00216 સેમી થાય એક ડિવિઝન એટલે. તો 63 સેમી એટલે 63 ડિવિઝન. 63 ડિવિઝનની લંબાઈ કેટલી? એ લંબાઈ એટલે મૂળ લંબાઈ. તો મૂળ લંબાઈ બરાબર 63 ગુણ્યા 1.00216 એટલે આવશે 63.0136 સેમી. આ છે મૂળ લંબાઈની.
જે સળીઓ છે એની ખરેખર મૂળ લંબાઈ કેટલી હશે? 63.0136. 63, બરાબર. આ 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન તમને 63 આપે છે, બરાબર. 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 63 મળે છે, બરાબર. પણ ખરેખર તો 1 સેન્ટીમીટર છે એ કેવો થઈ ગયો? મોટો થઈ ગયો. એટલે ખરેખર સળિયાની લંબાઈ 63 નહીં હોય. સળિયાની લંબાઈ જે છે એ ખરેખર 63 હશે નહીં. ડિવિઝનની લંબાઈ તો મોટી થઈ ગઈ કે નહીં, તો કેટલી લંબાઈ આવશે મૂળ? 63.0136 સેન્ટીમીટર, આ મૂળ લંબાઈ. હવે કીધું છે આ જ સ્ટીલના સળિયાની 27 સેલ્સિયસ તાપમાનવાળા દિવસે કેટલી લંબાઈ હશે? હવે 27 સેલ્સિયસ તાપમાને બોલો, સળિયાનું સંકોચન થાય, ફૂટપટ્ટીનું સંકોચન થાય ને 27 સેલ્સિયસ તાપમાન એટલે નોર્મલ ટેમ્પરેચર, બરાબર. તો પછી ત્યારે એની મૂળ લંબાઈ કેટલી હશે? તો 63 આપણે મળી હતી કે નહીં? 63 ડિવિઝન મળે છે, 63 અને 63 ડિવિઝન મળતા હતા. ડિવિઝન તો 63 મળતા હતા ને. તો 27 સેલ્સિયસ તાપમાને લંબાઈ કેટલી હશે? 63 સેમી જ હશે, કારણ કે 27 સેલ્સિયસ તાપમાને 1 ડિવિઝન એટલે 1 સેન્ટીમીટર. 27 સેલ્સિયસ તાપમાને શું થાય? 1 ડિવિઝન બરાબર 1 સેમી. તો 63 સેન્ટીમીટર મળે લંબાઈ, બરાબર. તો એટલે ખરેખર ડિવિઝન તો 63 જ છે, મતલબ કે એની લંબાઈ કેટલી આવશે? 63 સેન્ટીમીટર. કારણ કે સળિયાનું સંકોચન થશે તો ફૂટપટ્ટીનું સંકોચન થવાનું જ કે નહીં, બરાબર. સળિયાનું સંકોચન થશે, ફૂટપટ્ટીનું સંકોચન થશે, તો ફૂટપટ્ટીનો 1 સેન્ટીમીટરનો ડિવિઝન કેટલાનો થઈ જશે? 1 સેમીનો, બરાબર. અને માપશો તો 63 સેમી ડિવિઝન તમને મળે છે, 63 સેમી જ મળે છે ને. તો પહેલામાં 63 જ મળશે, તો એ વખતે લંબાઈ 63 જ હશે, બરાબર. ખરેખર સળિયાની 27 સેલ્સિયસ તાપમાને લંબાઈ કેટલી હશે? 63. અને 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને સળિયાની ખરેખર લંબાઈ કેટલી હશે? 63.0136, બરાબર. કારણ કે સળિયાની લંબાઈમાં પણ વધારો થશે, ફૂટપટ્ટીની લંબાઈમાં પણ વધારો થશે. તો ફૂટપટ્ટીની લંબાઈમાં વધારો થાય તો ફૂટપટ્ટી 63 બતાવે આપણને. ફૂટપટ્ટી બતાવે કેટલી? આપણે 63 સેમી, પણ એના 1 સેન્ટીમીટરની ખરેખર લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ હોય? આટલી. એટલે સળિયાની ખરેખર લંબાઈ 63 કરતાં કેવી હશે? વધારે. ત્યારે 27 તો શું થશે? 1 ડિવિઝનની લંબાઈ 1 સેન્ટીમીટર જેટલી જ હોય, નોર્મલ જ હોય. એટલે ત્યારે 63 ડિવિઝન આપણને આપશે, તો એનો મતલબ કે 63 સેન્ટીમીટર લંબાઈ હશે. થોડોક અટપટો દાખલો છે, બરાબર. પહેલાં શું કરવાનું આપણે? પહેલાં તો કે ફૂટપટ્ટીની લંબાઈ જે 100 સેન્ટીમીટર હતી એ 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કેટલી થઈ ગઈ? આટલી થઈ. એને 100 વડે ભાગી નાખ્યા એટલે કે 1 સેન્ટીમીટરનું મને મૂલ્ય મળ્યું. હવે લંબાઈ 63 મળતી હતી, તો 63 ગુણ્યા આટલા કરી નાખો એટલે 63.0136 એની મૂળ લંબાઈ હોય. 27 સેલ્સિયસ તાપમાને નોર્મલ કન્ડિશન હોય. ડિવિઝન જે મળે છે 63 જ મળવાના છે, કારણ કે સળિયાની લંબાઈ ઘટે, સ્કેલની લંબાઈ ઘટે. એટલે સ્કેલમાં 63 સેન્ટીમીટર તમને લંબાઈ મળશે, એટલે એની મૂળ લંબાઈ કેટલી હશે? 63 જ હશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 11.2. બે નિરપેક્ષ માપક્રમ A અને B પર પાણીનું ત્રિબિંદુ 200A અને 350B દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે. મતલબ કે એવું આપ્યું છે તમને, નિરપેક્ષ તાપમાનો જે છે બે A અને B, બરાબર, એમાં પાણીનું ત્રિબિંદુ તમને આપ્યું છે 200A અને 350B. તો એકને આપણે T1 કહી દઈએ કે T1 બરાબર 200A અને બીજું T2 બરાબર 350B. આ A માપક્રમ પર છે, આ B માપક્રમ પર છે. અને ત્રિબિંદુ જે છે TK 273.16 કેલ્વિન. ત્રિબિંદુ જે છે એનું તાપમાન હમણાં આપણે આગળ એક દાખલામાં ભણી ગયા. પાણીનું ત્રિબિંદુ 273.16 કેલ્વિન તાપમાન હોય. એ કેલ્વિન માપક્રમમાં હોય. આ A માપક્રમમાં, આ B માપક્રમમાં ને આ K માપક્રમમાં છે, બરાબર. તો આ રીતે આપણને એ ત્રિબિંદુ મળી ગયું. હવે જો તો TA અને TB વચ્ચે શું સંબંધ હશે? TA એટલે A માપક્રમ પર તાપમાન જે છે તે, અને TB એટલે B માપક્રમ પર તાપમાન છે તેમની વચ્ચે સંબંધ શું હોય આપણે ગોતવાનો. તો આપણે શું કરવું પડશે? A અને B જે છે આ માપક્રમો એમના મૂલ્યો ગોતવા પડશે. આ રીતે મળશે જો. ઓકે, હવે T1 બરાબર TK, કારણ કે આ પણ પાણીનું ત્રિબિંદુ, આ પણ પાણીનું ત્રિબિંદુ. તો આ 200A બરાબર 273.16 કેલ્વિન. તો A બરાબર 273.16 ભાગ્યા 200. એ જે છે એ 273.16 ભાગ્યા 200. સેમ એવું અહીંયા કે T2 બરાબર TK, T2 છે 300B બરાબર 273.16 કેલ્વિન. તો B આપણને મળશે 273.16 ભાગ્યા 300. તો આ A અને B માપક્રમો જે છે, A અને B માપક્રમો એમના આપણને આ વેલ્યુઝ આ રીતે મળે આપણને A અને B. ચલો હવે જો TA અને TB અનુક્રમે A અને B, TA અને જે TB છે એ અનુક્રમે A અને B ના માપક્રમો હોય, બરાબર. ત્રિબિંદુ એટલે કે TA અને TB છે એ A માપક્રમ પર તાપમાન T અને B માપક્રમ પર તાપમાન TB બતાવતા હોય, તો પછી એનો મતલબ એવો થાય કે આ તાપમાનનું મૂલ્ય ગુણ્યા A બરાબર આ તાપમાનનું મૂલ્ય ગુણ્યા B સરખા જવા જોઈએ. ફરીથી જો આ T1 A માપક્રમ પર તાપમાન આટલું, B માપક્રમ પર તાપમાન આટલું,
મૂળ તાપમાન કેલ્વિનમાં આટલું, કેલ્વિન માપક્રમ પર આટલું એમ. તો હવે આ તો સરખા જ થવા જોઈએ, એટલે એના ઉપરથી આપણને એની વેલ્યુ મળે કે 273.16 ભાગ્યા 200 કરશો એટલે આપણને એ મળશે. એ માપક્રમ જે છે એ મળે, અને પેલામાં બી માપક્રમ મળે. હવે TA અને TB, TA એ મૂલ્ય છે, TA એ તાપમાનનું મૂલ્ય અને એ માપક્રમ. તો મૂલ્ય ગુણ્યા માપક્રમ હોય, મૂલ્ય ગુણ્યા માપક્રમ હોય. આ બીનું મૂલ્ય અને બી એ માપક્રમ, તો આ મૂલ્ય ગુણ્યા માપક્રમ હોય. બરાબર. હવે બંને માપક્રમ પર વેલ્યુ તો સરખી જ આવી જોઈએ. તાપમાન તો એક જ છે ને, પાણીનું ત્રિબિંદુ તાપમાન તો એક જ, એટલે વેલ્યુ સરખી આવી જોઈએ. તો TA અને TB વચ્ચે સંબંધ હતો, એ મૂકી દો અહીંયા. 273.16 ભાગ્યા 200 ઇક્વલ ટુ TB, બી મૂકી દો 273.16 ભાગ્યા 300. ચલો 273.16 બંનેમાંથી કેન્સલ થાય તો TA બરાબર 200 એટલે 2/3, સોરી માફ કરજો, 350 છે ને અહીંયા 350 છે, એટલે આવશે 4/7, એટલે કે ટૂંકમાં 200/350 ગુણ્યા TB. તો TA બરાબર 4/7 TB. આ A અને B પરનો સંબંધ મળે. થોડોક દાખલો તમને અટપટો લાગશે. જો આ શું છે, આ ફરીથી કહું તો આ શું છે, A માપક્રમ ઉપર તાપમાન આટલું, B માપક્રમ પર તાપમાન આટલું, એટલે કે આ A થર્મોમીટર, આ B થર્મોમીટર હોય, ધારો કે આ સેલ્સિયસ, આ ફેરનહીટ છે એવું વિચારી લો આપણે, અને કેલ્વિનમાં આટલું. તો તાપમાન તો સરખા જવા જોઈએ, તાપમાન જે છે એ તો સેમ જ જવા જોઈએ. બંને એક જ, આંકડો અલગ અલગ હોઈ શકે પણ સંબંધ તો એક જ હોય. એટલે T1 અને TK સરખા જ થવા જોઈએ, કારણ કે એ કેલ્વિન માપક્રમ પરનું તાપમાન છે. તો એનું મૂલ્ય આપણને કેલ્વિનમાં મળે. એ જે છે એ કેલ્વિન સાથે આવો સંબંધ ધરાવે, બી છે એ કેલ્વિન સાથે આવો સંબંધ ધરાવે. હવે TA એ આંકડો છે, એ માપક્રમ છે, તો TA ગુણ્યા એ, સંખ્યા ગુણ્યા માપક્રમ. સેમ TB એ આંકડો છે ને B એ માપક્રમ છે, તો TB ગુણ્યા B. હવે અલગ અલગ ભલે હોય, બંને માપક્રમો ભલે અલગ અલગ હોય, પણ ટેમ્પરેચર તો એક જ બતાવે, એટલે બંને સરખાઈ દેવાના. તો એના પરથી આપણને TA અને TB વચ્ચે સંબંધ મળે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 11.4. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. એટલે તમને સમાધિ પ્રકારનો દાખલો આવ્યો. જો પહેલું, આધુનિક થર્મોમીટરમાં પાણીનું ત્રિબિંદુ પ્રમાણિત નિયત બિંદુ છે. આધુનિક થર્મોમીટર જે છે આપણું, એમાં ત્રિબિંદુ જે છે એ નિયત બિંદુ તરીકે લેવામાં આવે છે. શા માટે એમ? બરફનું ગલન બિંદુ અને પાણીના ઉત્કલન બિંદુને પ્રમાણભૂત નિયત બિંદુ સ્વીકારવામાં ખોટું શું છે? એટલે કે ભાઈ આ જે છે એમને કેમ પ્રમાણિત નિયત બિંદુ તરીકે તમે સ્વીકારવાના નથી એમ. ને સમજો કે જે ત્રિબિંદુ છે ને, પાણીનું ત્રિબિંદુ, કે જ્યાં ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય અવસ્થાઓ સાથે સહઅસ્તિત્વ ધરાવે, એ જે ત્રિબિંદુ છે એ દબાણ પર આધારિત નથી. આપણે ભણી ગયા દબાણમાં ફેરફાર કરો તાપમાન બદલાય, પણ ત્રિબિંદુ એ દબાણમાં ફેરફાર કરવા છતાં તાપમાન બદલાતું નથી. એટલે ટૂંકમાં દબાણ પર આધારિત નથી. આધુનિક થર્મોમીટરમાં પાણીનું ત્રિબિંદુ પ્રમાણિત નિયત બિંદુ છે, કારણ કે તે દબાણ પર આધારિત નથી. જ્યારે બરફનું ગલન બિંદુ અને પાણીના ઉત્કલન બિંદુને પ્રમાણભૂત નિયત બિંદુ સ્વીકારી શકાય નહીં, કારણ કે તે દબાણ સાથે બદલાય છે. ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ એ દબાણ સાથે બદલાય, એટલા માટે તેને એક પ્રમાણિત, એક નિયત બિંદુ તરીકે સ્વીકારી શકાય નહીં. બીજું, ઉપરમાં દર્શાવ્યા મુજબ મૂળ સેલ્સિયસ માપક્રમમાં બે નિયત બિંદુઓને અનુરૂપ નક્કી કરેલ સંખ્યાઓ અનુક્રમે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. એ આપણે ભણી ગયા હતા. થર્મોમીટર તમે તૈયાર કરો એ તમારે બે સંદર્ભ બિંદુઓ લેવા પડે. તો એના માટે આપણે એમ કીધેલું કે ભાઈ એક 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઈ લો અને બીજું 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઈ લો સંદર્ભ તરીકે. નિરપેક્ષ માપક્રમ પર બેમાંથી એક નિયત બિંદુ પાણી માટેનું ત્રિબિંદુ લેવામાં આવે છે, જેમાં કેલ્વિન પ્રમાણભૂત માપક્રમ પર તેને અનુરૂપ સંખ્યા 273.16 કેલ્વિન નક્કી કરેલી છે. આ માપક્રમ પર બીજું નિયત બિંદુ શું હોઈ શકે? સમજો, એમ કે છે કે જો તમે આ સેલ્સિયસમાં તમે સંદર્ભ લીધા, સેલ્સિયસ માપક્રમ હોય તો 0 અને 100 એ સેલ્સિયસમાં બે સંદર્ભ છે. હવે જો નિરપેક્ષ માપક્રમ એટલે કે કેલ્વિન માપક્રમ પર તમારે થર્મોમીટર બનાવો તો તમારે એક સંદર્ભ તરીકે 273.16 લેવાના છે. તો બીજું સંદર્ભ બિંદુ કયું લેવું એમ? બરાબર, માપક્રમ પર તેને અનુરૂપ કેલ્વિન માપક્રમ પર કેટલું સંદર્ભ બિંદુ છે? 273.16 કેલ્વિન લઈએ, એક આપણે ત્રિબિંદુ લઈએ, તો બીજું નિયત બિંદુ કયું લેવું એમ? તો કેલ્વિન પ્રમાણભૂત માપક્રમ પર એક નિશ્ચિત બિંદુ છે, પાણીનું ત્રિબિંદુ છે, બીજું નિશ્ચિત બિંદુ શૂન્ય, નિરપેક્ષ શૂન્ય છે. કારણ કે એ પણ દબાણ સાથે ફેરફાર થાય નહીં, તો 0 જ રહેશે. તો 0 કેલ્વિન જે છે એને એક નિશ્ચિત સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લઈ શકીએ અને બીજું સંદર્ભ બિંદુ તરીકે 273.16. નિરપેક્ષ માપક્રમ ટીનો સેલ્સિયસ માપક્રમ TC સાથેનો સંબંધ આ રીતે છે, આપણને ખ્યાલ છે.
શા માટે આપણે આ સંબંધમાં 273.16 ને બદલે 273.15 લીધા છે? અહીંયા કેમ 273.15 લીધા, 16 ન લીધા? તો એનું એકમાત્ર કારણ છે કે 0 કેલ્વિન જે છે, 0 કેલ્વિન ત્યારે તાપમાન કેટલું હોય છે? 273.15. 0 કેલ્વિને તાપમાન કેટલું છે? 273.15 છે. એટલે બરાબર, કારણ કે ત્રિપલ બિંદુ પોઈન્ટ 0.01 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મતલબ કે 273.16 કેલ્વિન છે. બરાબર, ટ્રિપલ પોઈન્ટ છે કેટલો છે? 273.16 કેલ્વિન છે. 0 નથી મતલબ કે 273.15 કેલ્વિન થોડો છે. એટલા માટે આપણે શું લઈએ છીએ? 273.15. બરાબર. ચલો, નિરપેક્ષ માપક્રમ પર પાણીનો ત્રિબિંદુ માટે એવું કયું તાપમાન છે કે જેના માટે એકમ ગાળાનું પરિમાણ ફેરેનહીટ માપક્રમ પરના એકમ ગાળાના પરિમાણ જેટલું થાય? બરાબર, ફેરેનહીટમાં એક ગાળો એટલે કેલ્વિનમાં કેટલો ગાળો, એમ સંબંધ મેળવવાનો છે. તો TF બરાબર 9/5 TC પ્લસ 32 આપણે ભણી ગયા. ફેરફારનું જો સૂત્ર લઈએ તો 9/5 ડેલ્ટા TC, 32 તો અચળ. હવે સેલ્સિયસમાં ફેરફાર અને કેલ્વિનમાં ફેરફાર સરખો હોય તો અહીંયા ડેલ્ટા ટી પણ લખી શકાય. ટ્રિપલ બિંદુની વાત કરીએ, ટ્રિપલ બિંદુ એટલે 273.16 નો ફેરફાર હોય. 0 થી કેટલો ફેરફાર થાય? 273.16 નો. તો ફેરનહીટમાં કેટલો ફેરફાર? 491.688 ફેરનહીટ ડિગ્રી એટલો ફેરફાર થાય. બરાબર, તો પરિમાણ કેટલું હશે? એકમ ગાળાનું પરિમાણ કેટલું થાય? તો કે 491.688 ફેરફાર જેટલું થાય. એટલે કે આમાં જો 273.16 નો ફેરફાર થાય તો પહેલામાં 491.688 નો ફેરફાર થાય. એટલે એકમ ગાળાનું પરિમાણ કેટલું હશે? તો કે ભાગાકાર કરી નાખો એટલે એકમ ગાળાનું પરિમાણ તમને મળે. પણ આપણે ખાલી ડાયરેક્ટ ફેરફાર ગણવાનો છે કે આમાં ત્રિપલ બિંદુએ 273.16 નો, તો પહેલામાં કેટલાનો? 491.688 નો. ઓકે, ચલો, તો આપણે ચેપ્ટરમાં 4 દાખલાઓ બાકી રાખ્યા છે જે ઉષ્મા વહન પર આધારિત હતા. ઉષ્મા વહનની થિયરી પણ આપણે લીધી નથી. બરાબર, આથીના દાખલાઓ પણ છે મેં સ્કીપ કર્યા છે. બાકી ચેપ્ટરની બધી બાબતો આપણે પૂરી થઈ જાય. નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે નવું ચેપ્ટર નંબર 12 સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે.